ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तुम कंठरे बस, मैं कंठरे बस। अतिबड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंधर आज आम अष्टाविंश अध्याय श्रवण करवा। यही 28तम अध्याय पुरंजनकर नारी जन्म लाभ एवं अविज्ञात उपदेश फल तांकर मुक्ति कथा एठारे वर्णना करा जायछि। पुरंजन उपाख्यान यह हूँ तृतीय अध्याय। तेणु तीनोटी अध्याय पूर्व दुईटी अध्याय शुणिला परे चतुर्थ अध्याय पूर्व तीनोटी अध्याय जदि शुणिपारे तेरे पुरंजन कथा आपण मैंने भल कथा जानीपर एवं अनेक कथा अच्छी तयरू आम शिखिपर। यही अध्यायर प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा एवं यही अध्यायर रस कौन मिलूँ ताकू आम ग्रहण करवा। तेरे आसतु आरंभ करवा चतुर्थ स्कंध अष्टाविंश अध्याय। स्त्रीचिंता जोगे पुरंजन विदर्भे पाई स्त्री जन्म मुक्ति लाभ कला शेषे एहि चरित अष्टाविंशे। मैत्रेय उवाच तदंत शुण हे विदुर से पुर जनर विचार नारद कहन्ति वचन एबे कहिबा वीर सुहुण जवन अधिपति जेहि ताहार नाम भय कहि सैन्यादि व्याधि गणे तार संगते थांति निरंतर प्रज्वर काल कन्या बेनी एहांकु राजा संगे घेनी ए सर्वे संगते चलंती जे दिगे विजय नृपति से एक दिने नृपवर संगते सैन्य जरा जोर महिषे भ्रमण करती देखिला काल कर्मगति जे पुरे थिला पुरंजन ताबेगे बढ़िला जवन जे किछि पृथ्वी रे वैभोग सकल से पुरे संजोग से पुरे द्वारी वृद्ध ही निर्भरे पुर जगी थाई ए पंच भूते देह जेते ताकु न छाड़े कदाचिते ब्रह्मांड मध्ये देह बही ताकु जे नंता केहि नाही ब्रह्मादि सुर मुनि देवा भये करंती ताकु सेवा ताकु जी नंता जीवा जन निश्चिंते रहे निज स्थान जबने से पूर नासिले जे पुरे पुरंजन थिले से काल कन्या संगे थिला से पुरे सत्वरे पशिला बळे से कला वैभोग कांति बल वीर्य संजोग से नारी जारे स्फुरसई से नारी जारे स्परसई से प्राणी उठी न पारई अग्रे से नारी प्रवेशिला जेते जवन बल थिला सर्वे से पुर मार्गे गले प्रवेशी पुर विनाशिले पुर उजाड़े भय करी से पुर जन दंडधारी बहुत संताप से कला निर्बले स्थगिते रहिला से राजा क्रोधे अभिमानी देखिला स्वकुटुंब हानि स्नेहानु बंधन छाड़ई आकुले संतापे सोचई से काल कन्या आसबे गे राजा को कोल कला सोगे सोगे माने सुहागरे बा स्नेहरे तारस्पर से महाराए होइला नष्ट कांतिकाय
কৃপণ বিষ ইরাজন হইলা তা সঙ্গ পাইণ। কৃপণ মানে দিন বা কাতর। প্রজ্ঞা যে হেলা তার নাশ সঘনে ছাড় নিশ্বাস। যবন গন্ধর্বে পশিলে রাজার সম্পদ লুটিলে। সে পুর ক্ষীণ দেখি তার পুত্রাদি ছাড়িলে আদর। আত্মীয় লোক যেতে তহি দেখিলা পূর্ব স্নেহ নাহি। তা পত্নী ঠারে যেতে প্রীতি দেখিলা অস্নেহ অনীতি। আত্মাকু জরাগ্রস্ত কলা পঞ্চাଳ বিষয়তা গলা। দুরন্ত চিন্তা পাইরায়ে ন দেখে তরিবা উপায়ে। সে কন্যা স্পর সে নির্বଳ একান্তে ঝুরে মহিপাଳ। নির্বଳ দেখি নিজ দেহ ছাড়িলা পুত্র আদি স্নেহ। ସ୍ୱପର ଲୋକ ଚିନ୍ତା ଗଲା ସେ କାଳ କନ୍ୟା ଏହା କଲା। ସେ ପୁର ଛାଡ଼ିବାରେ ମନ ରୋଦନ କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ନ ପାରେ ସହି ଦୁଃଖ ଘୋର ସେ ନିଶ୍ଚେ ଛାଡ଼ିବ ଶରୀର। ଭ୍ରମତା ହେଲା ନିଜ ମତି ଆତୁରେ ଭାଳ ନୃପତି। ଭୟର ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରଜର ଆଚ୍ଛାଦି ରହିଲା ସେ ପୁର। ଏ ସର୍ବେ ପୁର ମାର୍ଗେ ରହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜେ କୋପ ବହି। ସାନଭ୍ରା ତାର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ସେ ପୁର ଦହିଲା ତୁରିତେ। ପୁର ଦହନ ଯହୁଁ ହେଲା ସେ ରାଜା ମହାଭୟ କଲା। ସେ ପୁର ବାସୀ ଯେତେ ଥିଲେ ସଭୟେ ସକଳେ କମ୍ପିଲେ। ଯବନେ ପୁର ଦେଲେ ଦହି କାଳକ ନ୍ୟାର ପଛେ ରହି। ସଭୟେ ନ ପାରନ୍ତି ଯାଇ ଦୁଃଖେରୋ ଦନ୍ତି ଛନ୍ନ ହୋଇ। ଯବନ ପୁର ନେଲେ ବେଗେ ସେ କାଳ କନ୍ୟା ଘେନି ସଙ୍ଗେ। ଭୟର ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରଜର ପୁରନା ଶିଲା ବେগে ତାର। ଦେଖିଣ বিষাদে নৃপতি ରୋଦନ କଲା ଭয়ে ଅତି। ବହୁତ କষ্টে ସେ ରାଜନ পুরে ছাড়িতে কলা মন। যেসনে বৃক্ষ ক্রোটে অহি অনল তেজ তাপে দহি। সে জেনে সে স্থান উপেক্ষি রহে অত্যন্ত মনে দুঃখী। তেসনে ছাড়ি নিজ পুরী সে রাজা বহু চিন্তা করি। হস্তচরণ ন চলিলা পৌরুষ গন্ধর্ব হরিলা। যৌবন শত্রু ব্যাধি রূপে কণ্ঠনি রোধ কলা কোপে। মূঢ় দুর্মতি সে রাজন রোদই ন ছাড়ি জীবন। ন ছাড়ি পারে স্নেহ চিতে রাত্র দিবস ভাଳେ নিতে। এ মোর পুত্র কন্যা যেতে ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚିବେ କେମନ୍ତେ। ଜାମାତା ବନ୍ଧୁ ପରିଷଦ ଅପରେ ଗୃହାଦି ସମ୍ପଦ। ମୁଁ ଏବେ ପୁର ପ୍ରତ୍ୟଜିଲେ ଏ ସର୍ବେ ନ ବର୍ତ୍ତିବ ଭଲେ। ସ୍ୱପତ୍ନୀ ସହିତେ ରାଜନ ଅନେକ କରନ୍ତି ରୋଦନ। ମୁଁ ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବି ଏ ବହୁ ଦୁଃଖ ନ ସହିବି। ମୋର ଭାବେ ଏ କାମିନୀ ଭାଳିବ ସ୍ୱକୁଟୁମ୍ବ ଘେନି। ବାଳକେ ହୋଇବେ ଅନାଥ ତା ଦେଖି ରୋଦିବ ବହୁତ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ଗୁଣମଣି ମୋ ବିନୁ ନସିବ ତରୁଣୀ। ନସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଶ ଯିବ। ସ୍ନାନ ଭୋଜନ ମୁଁ ନ କଲେ ଏ ରାଣୀ ନ କରେ ବିକଳେ। ଏହାର ଗୁଣ ଅଛି ଯେତେ ମୁଁ କହି ପାରିବଇଁ କେତେ। ସେ ମୋର କ୍ରୋଧ କାଳ ଜାଣି ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରବୋଧେ ମୋ ତରୁଣୀ। ମୁଁ ଗାଳି ରୋଷେଇ ଦେଇ ଯେବେ ସଭୟ ଚିତ୍ତେ ରହେ ତେବେ।
ମୋର ପ୍ରବାସେ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ବିରହ ଦୁଃଖେ ନିତ୍ୟ ଝୁରି ଏ ଗୃହ ଧର୍ମ ନ କରିବ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିନ୍ତାରେ ମଜିବ ଏ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ନ ଚାହିଁବ ମୋ ଅନ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ। ଏ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାତୃହୀନେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଆଶ୍ରେ ବିନେ ମୋ ଅନ୍ତେ ଏ ସର୍ବେ ମରିବେ କିବା ଭକ୍ଷିବେ କାହିଁ ଥିବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟେ ଯେହ୍ନେ ନାବ ଭଗ୍ନେନ ସନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବ ତେସନେ ଏ ସର୍ବେ ମରିବେ ଆଜ ଏ କେହି ନ ବର୍ତ୍ତିବେ। ଏମନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ରାଜା ବହୁ ଶୋକ କରେ ଏମନ୍ତ ଭାଳନ୍ତେ ରାଜନ କାଳ ହୋଇଲା ଅବସାନ ରାଜାକୁ ଧରି ନେବା ପାଇଁ ଭୟ ମିଳିଲା ବେଗ ହୋଇ ପଶୁର ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦୀ କଲା ତକ୍ଷଣେ ଉପ୍ରୋଧ ତେଜିଲା ଧରିଣ ଯବନଙ୍କ ବଳି ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ସେ ନେଲେ ତା ଅନୁଚର ଯେତେ ଥିଲେ ଜଣେ ସପକ୍ଷ ନୋହିଲେ ସେ ସର୍ବେ ଆକୁଳେ ଶୋଚନ୍ତି ରାଜାକୁ ସୁମରି କାନ୍ଦନ୍ତି ଦ୍ୱାରେ ଯେ ଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ଅହି ଦ୍ୱାରେ ଯେ ଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ଅହି ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ି ଅଗ୍ରେସେଇ ସେ ରାଜା ସଙ୍ଗତେ ଗମିଲା ତା ଅନ୍ତେ ପୁର ନଷ୍ଟ ଗଲା ଯବନ ବଳ ବଳବନ୍ତେ ରାଜାକୁ ଧରି ଓଟାରନ୍ତେ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳେ ସେ ରାଜନ ରୋଦନ କରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱନ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡେ ତା ପିଡ଼େ ଦେହି ସେ ଦୁଃଖ କେବା ପାରେ ସହି ଯେସନେ ସୂଚି ରନ୍ଧ୍ର ଗତେ ମତବା ରଣ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତେ ମତବା ରଣ ଉଛୁଡ଼ନ୍ତେ ଉଛୁଡ଼ନ୍ତେ ମାନେ ଏଇଠି ଗତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଉଛୁଳିବା ତେସନେ ପୀଡ଼ିତ ଶରୀର ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋର ସେ ରାଜା ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ହରି ନ ଚିନ୍ତିଲା ତାହାକୁ ନ ଭଜିଲା ଯେଣୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞାଦି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ରକ୍ଷଣେ ନୋହିଲେ ସମର୍ଥେ ସେ କାମ୍ୟ କର୍ମେ ଯଜ୍ଞ କରି ଅନେକ ପଶୁ ଥିଲା ମାରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବଙ୍କୁ ରାଜନ ଯଜ୍ଞେବ ଦିଲା ପ୍ରତିଦିନ ସେ ରୋଷ ମନେ ଧରିଥିଲେ ତକ୍ଷଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବେଗେ ବେଡ଼ିଲେ ପଶୁଗଣ କୁଠାର କଲେ ପ୍ରହାରଣ ନାନାଦି ତୀକ୍ଷ୍ମ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି କାଟନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖ ସୁମରି ତୁଳା ପ୍ରମାଣେ ଅବଶେଷେ ସେ ପଶୁ ଗଣେ ଦନ୍ତେ ରୋଷେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ଅସ୍ତି ଶେଷ ଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଚିତ୍ତେ ସେ ନିର୍ଭୟେ ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା ଯେତେ ସହଇ କର୍ମର ଆୟତେ ଯେଣୁ ସେ କୁସଙ୍ଗୀ ରାଜନ ପଡ଼ିବି ସୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ କ୍ଷୀଣ ହରିଚରଣେ ନ ଭଜିଲା ସେ ଘେନି ଏ କଷ୍ଟ ଲଭିଲା ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧ ତମ ଘୋରେ କିଛି ନ ସ୍ଫୁରେ ତା ମନରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ମୂଢ଼ମତି ଏଣୁ ଦୁରନ୍ତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଗତି ନରକେ ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସର ଭୋଗ ସେ କଲା ନୃପବର ପୀଡ଼ିତ କର୍ମର ଅବଶେ ସେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ପାପ ଦୋଷେ ଏମନ୍ତେ ନାନା ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ଯେଣୁ ସ୍ୱ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ହୁଡ଼ି ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ବେଦବାଣୀ ଅଜ୍ଞାନେ ତେଜିଲା ନ ଜାଣି ସେ ପାପ ଅନ୍ତେ ଜନ୍ମ ତାର ବିଦର୍ଭ ରାଜାର ମନ୍ଦିର ସେ ରାଜା ମରଣ ସମୟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଭାବିଲା ହୃଦୟେ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରମଦା ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରତେଜିଲା ସେ ପତି ବ୍ରତା ସଙ୍ଗ ଫଳେ ଜନ୍ମ ଲଭିଲା ସାଧୁ କୋଳେ ତେଣୁ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପରିମାଣି
विदर्भ मंदिरे सुंदरी जन्मल भिला देह धरी मलय ध्वज नामे राजा से बई स्नब महातेजा कन्यार रूप गुण शुणी चितेक अल्पिला नृपमणि से सैन्य सामंत सजिला विदर्भ देशे विजय कला से राजा संग 13 जन युद्धे जी नीला राज्य धन बले हरिला तादुलणी विवाह कला नृपमणि मलय ध्वज नृपवर द्राविड़ देशे अधिकार से पत्नी गर्भगते तार कन्याए जन्मिला सुंदर श्रीकृष्ण से बारुचि नाम ता नाम देला से राजन शपथ तनय अंतरे जन्मिले से नारी उदरे श्रवण कीर्तन जे आदि जे सप्त नामे भक्ति सिद्धि एकु नेक ताहांकर अर्बुद कुमहर वंशर संख्या तान पाई असंख्य अप्रमित होई से मनंतर भोग कले आनंदे कृष्ण को भजिले मलय ध्वजर दुहिता से ज्ञानवती धूतव्रता अगस्ती तारे विवाहेले ता गर्भे दृढ़ च्युत हेले मलय ध्वज राजऋषि पुत्रंकु डकाइले बसी विभाग करी राज्यखंड पुत्रकु देले छत्रदंड कृष्ण भजने नरसाई रहिले कुला चले जाई तार बई धर्वी नामे जाया छाड़ीण गृह सुत माया से राजा पछे गोड़ाइला सुधांशु पछे शोभागला से कुला चल गिरिवर सकल तीर्थंक मंदिर तीर्थंक नाम एका एका जेताम्र पन्नी बटदका अपरे चंद्र बसा नाम ए आदि पुण्य तीर्थधाम कृष्ण भक्ति सुसाधने तप आचरी शुद्धमने से पुण्य तीर्थ जले नीति स्नानादि कर्म जे करती दुरंत बाह्य अंतमल से जले होइला निर्मल तपसा धने अतिरेक भकिण फल मूल शाक पुष्पक मल पत्र जल तृणादि शय्यारि निश्चल कठोर तप आचरिले शरीर तपे सुखाइले शीत स्नादि त्रयताप क्षुधापि पाशा तेजी भूप दुख सुखादि समतारे शोक रस एक करे ए सर्व जिणी से राजन निर्मल प्रकाशिला मोहन मित्र इरी समतार लाभ एकाकार ए रूपे घोर तप कले ब्रह्मरे आत्मा निरोपिले मनप वन बस करी दुर्जय इंद्रिय निवारी दृढ़ आसने नृपवर स्थाणुष माने होई स्थिर सतेव रस देव माने निश्चले बसी जोग ध्याने श्रीवासु देवे करिरति देह भी शयन जानती आत्मा को आत्मा रे देखिले आनंद सागरे बुड़िले से आत्मा व्यापित सकल नघेने विषय जंजाल निश्चेजा नीले मिथ्यामये ए सर्व स्वप्नावस्था प्राय जेसने स्वप्ने न देखई आपना शिर छेद होई प्रत्यक्षे मणे ताहा सत्य अज्ञान भ्रमे मोहिचित तही आत्मार लिप्ति नाही
ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦେହି। ଲିପ୍ତି ମାନେ ଲିପ୍ତତା ମାନେ ଲାଗି ରହିବା, ଜଡ଼ିତ ନ ରହିବା। ଯେହରି ଗୁରୁ ଭଗବାନ କହିନ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଦୀକ୍ଷା ଦୀପ ପାଇ ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦେହି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆତ୍ମାରେ ଦେଖିଲେ, ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମେ ନିରୂପିଲେ। ଯେ କିଛି ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ସେ ସର୍ବ ଅଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡିଲା। ଏ ରୂପେ ଛାଡ଼ି କଳେବର, ସେ ଯୋଗ ବଳେ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗାସନେ ରାଏ, ଦିଶନ୍ତି ଧ୍ୟାନେ ଥିଲା ପ୍ରାୟ। ବିଦର୍ଭ ସୁତା ପତିବ୍ରତା, ଛାଡ଼ିବି ସୟ ଭୋଗ ଚିନ୍ତା। ଖଣ୍ଡିଅ ବର ପରିଧାନ, ବେଣୀ ପ୍ରବନ୍ଧ କେଶମାନ। ପତିଶ ମିପେ ବସିଥାଇ, ଦେଖନ୍ତେ ଅତି ଶୋଭା ପାଇ। ଯେସନେ ଅଗ୍ନି ଶିଖାହୀନ, ସେ ରୂପେ ଦିଶନ୍ତି ରାଜନ। ରାଜା ହୋଇଲେ ମୃତ୍ୟୁଗତ, ରାଣୀ କି ନହିଲା ବିଦିତ। ସୁସ୍ଥିର ଆସନେ ନୃପତି, ସେବାରେ ରାଣୀ ନ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଚରଣେ ହସ୍ତ ଦେଲେ, ଉଷ୍ମତା ଭାବ ନ ଜାଣିଲେ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ଦେହେ, ରାଣୀ ଓ ଜ୍ଞାନ ଶୋକମୟେ। କୁରଙ୍ଗୀ ଯୂଥ ସଙ୍ଗହୀନେ, ଏକାକୀ ଭାଳଇ ଯେ ସହନେ। ତେସନେ ରାଣୀ ଛନ୍ନ ହୋଇ, ଦୁଃଖେ ସେ ରୋଦନ କରଇ। ନିକଟେ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁଜନ, ନ ଦେଖି ଅତି ଭୟେ ଛନ। ରୋଦଇ ବିଚିତ୍ର ବିଳାପେ, ସେ ଘୋର ବନେ ମନସ୍ତାପେ। ଉଠ ହେ ନୃପତି କେଶରୀ, ଏ ଘୋର ନିଦ୍ରା ପରିହରି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଏନୁ ହୋଇ, ଶତ୍ରୁହ ଶିବେ ନିନ୍ଦା ବହି। ଏ ଯେ ଦୁର୍ଜୟ ଶୋକ ମୋର, ଭୋନାଥ ବେଗେ ଦୂର କର। ଉଦଧି ମେଖଳାଏ ମହି, ଦୁଷ୍ଟେନା ଶିବେ କୋପ ବହି। ପ୍ରଜାଏ ହୋଇବେ ନିରେଖ, ଆଶ୍ରୟ ନ ପାଇ ବିମୁଖ। ରାଜତ୍ୱ ଧର୍ମ ଏ ତୁମ୍ଭର, ଆରତ ଜନ ଦୁଃଖ ହର। ଏମନ୍ତେ ଅତି ମନସ୍ତାପେ, ରୋଦଇ ଉଚ୍ଚେ ସେ ବିଳାପେ। ଏ ମୂଢ଼ ଦାରୁଣ ଜୀବନ, ନ ଯାଇ ରହିଛି ଅଜ୍ଞାନ। ତା ଅଶ୍ରୁ ଉଦକ ନିର୍ଝରେ, ନୟନୁ ପଡ଼ଇ ଭୂମିରେ। ହିମାଦ୍ରି ଶିଖେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେନେ, ତା ମୁଖ ପଙ୍କଜ ତେସନେ। କୁଚ ବର ଧୌତ କରି, ଯେହ୍ନେ ସ୍ରବିତ ସୁରବାରି। ଏ ରୂପେ ଚିନ୍ତା ନବ ଘୋରେ, ସେ ରାଣୀ ବୁଡ଼ିଲା ନିର୍ଭରେ। ଏମନ୍ତେ ପତି ପାଦେ ପଡ଼ି, ରୋଦଇ ଶିରେ କରତାଡ଼ି। ସେ ରାଣୀ କରନ୍ତେ ରୋଦନ, ଦିନ ହୋଇଲା ଅବସାନ। ଏ ବନ ଘୋରେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ରୋଦନ କାଳ ଏନୁ ହୋଇ। ଏମନ୍ତେ ସଧୀରେ ତରୁଣୀ, ଶୁଷ୍କ ଇନ୍ଧନ ବନୁଆଣି। ଚିତାସ ଯୋଗୀ ବେଗବନ୍ତେ, ସେ ବନେ ନିର୍ଜନେ ଏକାନ୍ତେ। ସ୍ୱାମୀ କି ତହିଁ ନିବେଶିଲା, ବିଧାନେ ମୁଖାଗ୍ନି ସେ ଦେଲା। ଅନୁଗ ମନେ ଯିବା ପାଇଁ, ବସିଲା ସ୍ୱାମୀ ପଦ ଧ୍ୟାଇ। ଅନଳ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ସେ ତହିଁ ପଡ଼ନ୍ତେ ଡେଇଣ। ତକ୍ଷଣେ ବିପ୍ରେ କମିଳିଲେ, ଯେ ତାର ପୂର୍ବେ ସଖା ଥିଲେ। ସେ ତାର ହସ୍ତ ବେଗେ ଧରି, କହେ ପ୍ରବୋଧି ଶାନ୍ତ କରି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉବାଚ ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ ମନୋହାରୀ, କେ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ କାହା ନାରୀ।
একেশ ইয়নে তোর কতি কাপাই বিলপু যুবতী সুমরি কান্দু যার পাই সে তোর দুঃখ নঘে নই তুজে বিলপু অবিচারে এ তোর স্নেহ ছাড়ি দূরে গমিলা নিজ কর্ম বসে তোতে উপেক্ষী বন দেছে তু তাহা ন বুঝু সুন্দরী বিয়র্থে মরু শোক করি যে পতি হইଥିଲା তোর সে জীব আত্মা অংশ মোর ଯେଣୁ ତୁ ଆତ୍ମା ନ ଚିହ୍ନିଲୁ ଏଣୁ ଓ ଜ୍ଞାନେ ନିମଜିଲୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ସଖାଟି ତୋହର ତୁ ଯିବ ଆତ୍ମା ଅଟୁ ମୋହର ଆପଣା ସଖା ନ ଚିହ୍ନିଲୁ ତୋ ଆତ୍ମା ଆପେ ନ ବୁଝିଲୁ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଏକା କରି ଅଇଲୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପୁରୀ ଏ ଭୂମି ବଇ ଭୋଗ କଲୁ ଏଣୁ ମୋ ସଙ୍ଗ ତୁ ତେଜିଲୁ ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏକ ବେନି ଅଂଶ ଏ ମାନସ ରବରେ ବାସ ଏମାନ ସରୋବରେ ବାସ ଏବେନି ଅଂଶ ହଂସ ହୋଇ ସେ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଇ ସହସ୍ରେ ଯୁଗ ପରିଜନ୍ତେ ମାନସେ ରହିଲୁ ଏକାନ୍ତେ ତୁ ମୋତେ ରହିଲୁ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନ ସେଠାରେ ଓଇଲୁ ଏ ମହି ଭୋଗରେ ପ୍ରବେଶୀ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଏଥି ଦେଖିଲୁ ଦିବ୍ୟସ୍ଥଳ ସେ ପୁରେ ଏକ ନାରୀ ଥିଲା ଯେ ତୋର ମନ ବନ୍ଦୀ କଲା ତା ବସେ ନହେ ତୋ ଆୟତ ମିଥ୍ୟାଭିଳାଷେ ପ୍ରେମ ଚିତ ସେ ନଗ୍ରେ ପଞ୍ଚ ଉପବନ ଯେ ନବ ଦ୍ୱାରେ ସୁଶୋଭନ ତହିଁ ଯେ ଏକ ଦ୍ୱାରପାଳ ସେ ତ୍ରୟ କୋଷ୍ଠରେ ବିଶାଳ ଅପରେ ଅଛି କୂଳସଟ ବସଇ ଭରେ ପଞ୍ଚହାଟ ପଞ୍ଚ ଯେ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକୃତି ଏକଇ ନାରୀ ରୂପବତୀ একই নারী রূপবতী এ পঞ্চ ইন্দ্রিঙ্ক বিষয়ে আরাম তহিঁরে নিশ্চয়ে একই প্রাণ তহি দ্বারি সে নব দ্বার রক্ষাকারী পৃথিবী আপ তেজমান একাশে তাহার সদন জ্ঞান ইন্দ্রিয় পাঞ্চমন তহিঁরে সট কূল জাণ ଏ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ତହିଁ ହାଟ ଏ ପଞ୍ଚ ବିଷୟ ତହିଁ ବାଟ ପ୍ରକୃତି ପଞ୍ଚବିଂଶ ଗୁଣ ଏ ରୂପେ ସେ ହାଟ ବିହାଣ ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦୁଇ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ତହିଁ ହୋଇ ଯେ ହାଟେ ସ୍ୱରୀ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ସେ ତୋର ମନ ବନ୍ଦୀ କଲା ତୁ ଭୋଗ କଲୁ ତାକୁ ତହିଁ ମୋତେ ତୁ ସମ୍ପାଦିଲୁ ନାହିଁ ଏକାନ୍ତେ ନାରୀ ସଙ୍ଗ କଲୁ ଏ ପାପ ଦଶା ତୁ ଭୋଗିଲୁ ଏ ପାପ ଦଶା ତୁ ଲଭିଲୁ ନହୁ ତୁ ବିଦର୍ଭ ଦୁହିତ ନହୁ ତୁ ପୁରଞ୍ଜନୀ নহু তু বিদর্ভ দুহিত এ বীর নহে তর কান্ত নহু তু পুরঞ্জনপতি যা লাগি তোর এ দুর্গতি মো করি অছি এহু মায়া পুরুষ প্রকৃতিরে কায়া ছাড় এ মায়া মোহমতি আম্ভে বে নিহংস সঙ্গতি এ তুম্ভ আম্ভ নহে ভিন্ন এবেনি এক করিচিন যে বাপ পণ্ডিত জ্ঞানমতি এবেনি ভেদ ন করন্তি অজ্ঞানে জ্ঞান ধর্মভেদ অবিদ্যা বিদ্যার এ খেদ যেনে মু করে দেখে দেহি একই অঙ্গ দিশে দুই
ମୁକୁର ନଥିଲେ ନଦୀ ସେ ଏମନ୍ତ ଏ ଭେଦ ବିଶେଷେ ନାରଦ କହନ୍ତି ସଦୟେ ଶୁଣ ପ୍ରାଚୀନ ନୃପରାଏ ଏ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲୁ ପରୋକ୍ଷବାଦେଣ ପରୋକ୍ଷବାଦ ପ୍ରିୟ ହରି ଏଣୁ ଯେ କହିଲୁ ଚାତୁରୀ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଏ ପୁରଞ୍ଜନର ଚରିତ ଏ ଅଷ୍ଟାବିଂଶତି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଏ ପ୍ରକାରେ ଏହା ଶ୍ରବଣେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଖଣ୍ଡିବ ବହୁ ଦୁଃଖ ଘୋର ସନ୍ଥ ଚରଣେ ଦେଇଚିତ ବର୍ଣ୍ଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତୀ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସହିତାୟଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ନାମ ଅଷ୍ଟାବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ଏଥର ଭୟ ନାମକ ଯବନ ରାଜଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱାର ଓ କାଳକନ୍ୟା ଜରା ସହିତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥରେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଜାଗର ସର୍ବଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରଞ୍ଜନପୁରୀକୁ ଘେରାଉ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି କାଳକନ୍ୟା ଜରା ଯାହାର ହାତ ମୁଠାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରୁଷ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଃସାର ହୋଇଯାଏ, ସେ ଉକ୍ତ ପୁରୀର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବଳତ୍କାରରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ସେହି ଯବନମାନେ ବା ରୋଗମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳକନ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଥିବା ସେହି ନଗରୀ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପଶିଗଲେ ଓ ନଗରୀ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁରୀଟି ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଅଭିମାନ ରଖିଥିବା ତଥା ମମତାଗ୍ରସ୍ତ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶରେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। କାଳକନ୍ୟା ବା ଜରା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସକ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ବି ମଉଳି ପଡ଼ିଲା। ବିବେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଯବନମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୁଟି ନେଲେ। ପୁରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲେ ସାରା ନଗରୀଟା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଅ ନାତି ଚାକର ବାକର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କଲେଣି। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ଦେହ କାଳକନ୍ୟା ଜରା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଓ ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ଘୋର ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେହି ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାରେ କୌଣସି ଉପାୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। କାଳକନ୍ୟା ଜରାର ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ ଭୋଗ ସବୁ ସାରଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ପୁରଞ୍ଜନ ସେହି ଭୋଗକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସେ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ପୁରୀ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଯବନମାନେ ନଗରୀକୁ ଘେରାଉ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କାଳକନ୍ୟା ତାହାକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଯବନରାଜ ଭୟଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଜ୍ୱାର ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସମଗ୍ର ପୁରୀଟିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ନଗର ଜଳି ଉଠିବାରୁ ନଗରର ଲୋକେ ଚାକର ବାକର, ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଓ କୁଟୁମ୍ବର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରିୟ ପୁରଞ୍ଜନକୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ନଗର କାଳକନ୍ୟା ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଦେଖି ନଗର ରଖି 5 ଫଣିଆ ସାପକୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯବନ ସେନାମାନେ ଅଧିକାର କରିନେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱାର ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସେ ବିଚରା ନଗରୀ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯିବାରୁ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ସାପ ଯେପରି ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ସେହିପରି ଭୀଷଣ କଷ୍ଟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ବସିଲା। ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଗଲାବେଳକୁ ଯବନ ଶତ୍ରୁମାନେ ତାକୁ ଘେରି ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ସେ ବିଚରା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଗୃହାସକ୍ତ ପୁରଞ୍ଜନ ଦେହ ଗେହରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ପଣ ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ହଜି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ
ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ହୋଇଗଲା। ବିଚ୍ଛେଦର ସମୟ ଆସିବାରୁ ସେ ନିଜର ପୁଅ, ଝିଅ, ନାତି, ବୋହୂ, ଜ୍ୱାଇଁ, ଚାକର ବାକର, ଘର, ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ବି ସେ ମମତା ରଖିଥିଲେ ସେସବୁ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାୟ, ମୁଁ ପରଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋର ବିଧବା ଭାର୍ଯ୍ୟା କିପରି ଦେହ ଧରି ରହିବ? ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ସେ ଥାଉ, ସେ ତ ମୁଁ ଖାଉନଥିଲା, ମୁଁ ଗାଧୋଉନଥିଲା, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ମୋରି ସେବାରେ ରତ ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ରାଗିଗଲେ ସେ ଡରି ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ପଦେ ଗାଳି ଦେଲେ ସେ ଭୟରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ମୋର କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ସେ ମୋତେ ଚେତାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲେ ସେ ବିରହ ବ୍ୟଥାରେ ଶୁଖି କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ବୀରମାତା ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ଏ ଘର ଚଳାଇ ପାରିବ? ମୁଁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୋରି ସାହାରା ଧରି ଚଳୁଥିବା ଏ ପୁଅ ଝିଅମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ? ସେମାନେ ତ ମଝି ଦରିଆରେ ବୋଇତ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିକଳ ହେଲା ପରି ବିକଳ ହେବେ। ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା ସତ, ତଥାପି ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ଏପରି ଦୁର୍ବଳ ମନା ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରାଦିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୋକ କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେବାକୁ ଭୟ ନାମକ ଜବନ ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜବନମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଶୁଙ୍କ ପରି ବାନ୍ଧି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେବାରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତୁର ହୋଇ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଜବନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ସର୍ପ ମଧ୍ୟ ସେହି ନଗରୀ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ ସେହି ନଗରୀଟି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ତାହାର କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ମହାବଳୀ ଜବନ ରାଜା ଏପରି ଭାବରେ ବଳପୂର୍ବକ ଟାଣି ନେଇଯିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ନିଜର ହିତୈଷୀ ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞାତକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ରାଜା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ ସେହି ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧପୂର୍ବକ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବିବେକହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ି ନିରନ୍ତର କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କର ଏପରି ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାଣ ଗଲାବେଳେ ବି ପୁରଞ୍ଜନ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେହି ବିଦର୍ଭ ନନ୍ଦିନୀ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବାରୁ ବିଦର୍ଭ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରାକ୍ରମୀ ବୀର ହୋଇଥିବ ସେ ହିଁ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନଗର ଜୟ କରିପାରୁଥିବା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ନରେଶ ମହାରାଜ ମଳୟ ଧ୍ୱଜ ସମରଭୂମିରେ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୟ କରି ସେହି ବୈଦର୍ଭୀକୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ମହାରାଜ ମଳୟ ଧ୍ୱଜ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୟାମଲୋଚନା କନ୍ୟା 7ଟି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ପୁତ୍ରମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶରେ 7 ଜଣ ରାଜା ହେଲେ। ହେ ରାଜନ, ସେହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ମନନ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା ତାପରେ ବି ପୃଥ୍ୱୀ ଭୋଗ କରିବେ। ରାଜା ମଳୟ ଧ୍ୱଜଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅଟି ଥିଲା ବଡ଼ ବ୍ରତଶୀଳା। ତାର ବିବାହ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ସହ ହୋଇଗଲା। ତା ଗର୍ଭରୁ ଦୃଢ଼ଚ୍ୟୁତ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ଦୃଢ଼ଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଇତ୍ମବାହ ନାମକ ପୁତ୍ର ହେଲା। ଅନ୍ତକାଳରେ ରାଜା ମଳୟଧ୍ୱଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବେ ବୋଲି ମଳୟ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ମତଲୋଚନା ବୈଦର୍ଭୀ ସେହିପରି ନିଜର ଘର, ପୁତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ଭୋଗକୁ ତିଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ନରେଶଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ସେଠାରେ ବା ମଳୟ ପର୍ବତରେ ଚନ୍ଦ୍ରବସା, ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣି ଓ ବଟଦକା ନାମକ 3ଟି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ନଦୀମାନଙ୍କରେ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ମହାରାଜ ମଳୟଧ୍ୱଜ ପ୍ରତ୍ୟହ ନିଜର ଶରୀର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ରହି ସେ କନ୍ଦ, ମୂଳ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି, ପୁଷ୍ପ, ପତ୍ର, ତୃଣ ତଥା ଜଳରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଗଲା। ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଶୀତ ଉଷ୍ମ, ବର୍ଷା ବାୟୁ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷା, ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଜୟ କରିଗଲେ। ତପ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ବାସନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ କରି ତଥା ଯମ ନିୟମ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ଓ ମନକୁ ବଶ କରି ସେ ଆତ୍ମାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ 100 ଦିବ୍ୟ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାଣୁ ପରି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବସି ରହିଲେ। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କଠାରେ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆଦିର ବି ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନାହିଁ। ରାଜନ, ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବା ତଥା
ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସକଳ ଦିଗକୁ ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଥିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଦୀପ ବଳରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତିର ପ୍ରକାଶକ ଆତ୍ମା ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ରହୁଥିବା ପରି ଦେହ ଆଦି ସମସ୍ତ ଉପାଧିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ତଥା ସେଥିରୁ ପୃଥକ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏପରି ଅନୁଭବ କରି ସେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉଦାସୀନ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ସେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ପରମବ୍ରହ୍ମରେ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଅଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ଅଭେଦ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସବୁଥିରୁ ସର୍ବଦା ଉପରତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜନ ସେହି ପର୍ବତରେ ରହି ପତିବ୍ରତା ବୈଦର୍ଭୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ସହିତ ନିଜର ପରମ ଧର୍ମଜ୍ଞ ପତ୍ନୀ ମଳୟ ଧ୍ୱଜଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ଚିରାଫଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି। ବ୍ରତ ଉପବାସ ଆଦି ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଶ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମଥାରେ କେଶ ଯତ୍ନ ଭାବରୁ ଜଟା ବାନ୍ଧି ଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପତିଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂମବିହୀନ ରଡ଼ନିଆ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରଲୋକବାସୀ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବ ପରି ସ୍ଥିର ଆସନରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ। ସେହି ରହସ୍ୟ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ବୈଦର୍ଭୀ ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବ ପରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚରଣ ସେବା କରୁ କରୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପତିଙ୍କ ଚରଣରେ ଉଷ୍ମତା ବୋଲି ଟିକିଏ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେତିକିରୁ ସବୁ ଜାଣିପାରି ମୃଗ ପଲରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ମୃଗୀ ପରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଗହନ ବନରେ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଓ ଦିନହୀନ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଶ୍ରୁଧାରାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଭିଜିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହେ ରାଜର୍ଷି, ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ। ଏହି ସମାଗତା ଧର ଚୋର ଓ ଅଧାର୍ମିକ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପତିଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଯାଇଥିବା ସେହି ଅବଳା ଏପରି ବିଳାପ କରି କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ଅଶ୍ରୁ ବୁହାଇ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ କାଠ ଆଣି ଚିତା ସଜାଇବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବକୁ ତା ଉପରେ ରଖିଦେଇ ସେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଦେଲେ ଏବଂ ବିଳାପ କରି କରି ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଚିତାଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇ ସତୀ ହୋଇଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ହେ ରାଜନ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର କେହି ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେହି କ୍ରନ୍ଦନରତା ଅବଳାଙ୍କୁ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ତୁମେ କିଏ? କାହାର କନ୍ୟା? ଏ ଶୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ଜଣକ କିଏ? ଏହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଶୋକ କରୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା? ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ସେହି ମିତ୍ର ଯାହା ସହିତ ତୁମେ ବହୁଦିନ ପୂର୍ବେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲ। ସଖେ, କ'ଣ ତୁମକୁ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି? ଦିନେ ମୁଁ ତୁମର ଅବିଜ୍ଞାତ ନାମକ ସଖା ନଥିଲି? ତୁମେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନଲାଖି ନିବାସ ସ୍ଥାନଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲ। ଏଥର ମନେ ପଡ଼ିଲା? ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିତ୍ର ମାନସ ନିବାସୀ ହଂସ ଥିଲେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ର, ତୁମେ ବିଷୟଭୋଗ ଇଚ୍ଛା କରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏଠାକୁ ବା ପୃଥିବୀକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ପୃଥିବୀରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତୁମେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସ୍ଥାନ ବା ନଗରଟିଏ ଦେଖିଲ। ସେଥିରେ 5ଟି ବଗିଚା, 9ଟି ଦ୍ୱାର, ଜଣେ ପ୍ରହରୀ, 3ଟି ପାଚେରୀ, 6ଟି ବୈଶ୍ୟକୂଳ ଏବଂ 5ଟି ବଜାର ଥିଲା। ନଗରଟି 5 ଉପାଦାନ କରଣରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲା ସେହି ନଗରୀର ସ୍ୱାମିନୀ ବା ମାଲିକାଣୀ। ଭାଇ, ବାସ୍ତବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର 5 ବିଷୟ ଥିଲା ସେହି 5ଟି ବଗିଚା। ବାସ୍ତବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଅଂଶଟି ଆମେ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ସହିତ ଏହାର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଭାଇ, ବାସ୍ତବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ 5 ବିଷୟ ଥିଲା ସେହି 5ଟି ବଗିଚା। 9 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଛିଦ୍ର ଥିଲା, 9 ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର 9ଟି ଦ୍ୱାର, ତେଜ, ଜଳ ଓ ଅନ୍ନ ଥିଲା 3ଟି ପାଚିରୀ ଏବଂ ମନ ଓ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ 6ଟି ଥିଲେ 6 ପ୍ରକାର ବୈଶ୍ୟକୂଳ। କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ରୂପ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ବଜାର। ପଞ୍ଚଭୂତ ଥିଲେ ତାହାର କେବେ ବି କ୍ଷୟ ହେଉନଥିବା ଉପାଦାନ କାରଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ହିଁ ଥିଲା ନଗରୀର ସ୍ୱାମିନୀ। ଏହା ଏପରି ଏକ ନଗରୀ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କଲେ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଭାଇ, ସେହି ନଗରୀରେ ତାହାର ସ୍ୱାମିନୀର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ତା ସହିତ ବିହାର କରୁ କରୁ ତୁମେ ବି ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଗଲ। ତାହାରି ସଙ୍ଗରେ ରହି ତୁମର ଏପରି ଦଶା ହୋଇଗଲା। ଦେଖ, ତୁମେ ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ନୁହଁ କି ଏହି ବୀର ମଳୟ ଧ୍ୱଜ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ନବଦ୍ୱାର
विशिष्ट नगरी आबद्ध कर रखिथिला तुमे सेही पुरंजनीर स्वामी मध्य नुह। तुमे पूर्वजन्म निजकु जो पुरुष बोली भाविथिल एवं वर्तमान जो सती स्त्री बोली भावुच ए सब हेउछि मु विस्तार करिथवा माया। वास्तव रे तुमे पुरुष नुहे कि स्त्री नुहे, तुमे ओ मु आमे दुई जन हेउछे हंस। ताहा ही आमर वास्तविक स्वरूप, ताहा अनुभव कर। हे मित्र, मो ईश्वर मु माने ईश्वर जहा तुमे जीव मध्य ताहा, तुमे मो ठारो भिन्न नुहे। तुमे भल रूपे विचार करी देख, तुमे जीए मु भी सीए। ज्ञानी पुरुष माने आम दुहिंक मध्यरे सामान्य टिके भी प्रभेद देखती नहीं। जेपरि जड़े व्यक्तिर प्रतिबिंब दर्पणर प्रकारे एवं अन्य जड़े व्यक्तिर आखिडोलारे आउ प्रकारे देखा जाए, एकमात्र आत्मा सेहीपरि विद्या और अविद्यारे उपाधि भेदरे निजको ईश्वर और जीव रूपे दुई प्रकार देखे। एपरि भावरे हंस माने ईश्वर सावधान करिदिबारु सेही मान सरोवर हंस बा जीव निजर स्वरूप प्रतिष्ठित होईगला एवं निज मित्र ठारू विच्छिन्न होई ताहार जो आत्मज्ञान लोप हो जाइथिला ताहा से पुणी फेरी पाइला। हे प्राचीन बही, मु तुमको परोक्ष भाव में यही आत्मज्ञान उपदेश देली, कारण जगतकर्ता जगदीश्वर को एपरी परोक्ष वर्णना ही अधिक प्रिय लागे। एक गभीर अध्यायर गूढ़तत्व रही अध्याय आपण माने टिके ध्यानर सह जदि बुझी पारु नाहंती दुई थर तीन थर शुणिले यार मर्मटा को अनुभव करेंगे जे यही अध्याय कौन कहुई माने मनीष शरीर किपरि जीवात्मा और शरीर मध्य तारतम्य न रहिबा हेतु मनीष निजको निजे चिन्हि पारे नाही एवं निजे निजर अधोगामी बा अधोपतनर कारण होइथे। कारण भगवत गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहते मनीष निजे ही निजर उद्धारक और पतन कारक, अर्थात मनीष निजे ही निजको उद्धार करिपारिबो एवं निजे ही निजको पतन बा पतित करिपारिबो। तेणु मनुष्य निजर पतन पई निजे ही दायी एवं निजर उन्नति पई निजे ही दायी। यही अध्यायटी आपण माने ध्यानर सहित शुणिथार भगवान आपन कृपा वर्षण करंतु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।